जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब दोस्तों को। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मतलब माशाल्लाह दोस्तों, आज हम अली जेट की छत पे बैठे हुए हैं। तो आपको पता ही है, जैसा कि कल भी मैंने वीडियो डाली थी कि कबूतर हमारे परिंद हो गए हुए हैं। तो आज भी उड़ाए थे, अल्लाह का शुक्र है। एक कबूतर तो बैठ गई, एक हमारी मादी मिस हो गई है, उसके पाँव में कड़ी पड़ी हुई है। तो फ़ोन अभी तक नहीं आया, नई मादी थी तो खैर फ़ोन शोन नहीं आया। तो आज माशाल्लाह हमारे उस्ताद आए हुए हैं, माशाल्लाह जी उस्ताद यासीन साहब आए हुए हैं। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे। हमारे उस्ताद जी बहुत अच्छे हैं, सबके उस्ताद जी, उस्ताद जितने के भी है काबिल एहतराम है माशाल्लाह जी। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। इतनी दूर से शेखुपुरा से उस्ताद जी को जब भी हमने फ़ोन किया है, उस्ताद की मोहब्बत है कि जब फ़ोन करने की देर है उस्ताद और रिया देते हैं। और आपको पता है, मैंने कभी उस्ताद अपने का इंटरव्यू आज तक नहीं लिया। एक दफ़ा आए थे तो आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की थी। आज आए हैं, उस्ताद जी को बुलाया, शौक शौक कबूतर हमारे परिंद हो गए हैं। तो उस्ताद ही होता है। देखें जी, बात पता क्या है, वो कहते हैं ना, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाते हैं, माँ बाप ही होता है। तो इसलिए जो है ना, कबूतर हमारे परिंद हुए हैं। तो मैंने कहा चलें उस्ताद जी को बुलाते हैं। उस्ताद जी आए हैं, कबूतर उस्ताद जी ने देखे और उस्ताद जी थोड़ा सा ना गर्म भी हो गए कबूतर देख के। तो बाकी उस्ताद जी अपनी राय देते हैं। ये दोस्तों, हमने 2 कबूतर अली की जड़ से पकड़े हैं। ये माशाल्लाह कबूतरों का पहले शौक करवाएंगे, उसके बाद ये कबूतर देख लें। जिस किसी भी दोस्त का हो तो फ़ोन कर सकता है। ये चिट्टे पड़ी हुई हैं, ये अभी पकड़ा है कबूतर, और ये कल का कबूतर पकड़ा हुआ है, हरा कबूतर है। शौक करवाते हैं इसे, उसके बाद उस्ताद जी से गपशप करवाएंगे आपकी। ये हमने पकड़े हैं, पता नहीं मालिक इंतज़ार कर रहा, हम जैसे अपनी मादी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, ऐसे ही कोई ना कोई दोस्त भी मादी का अपने कबूतरों का इंतज़ार कर रहा है। ये कबूतर का शौक करे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लो जी अली, शौक करो ज़रा। इस कबूतर को दोस्तों खेल पड़ी हुई थी और कमेरियाँ खांदा ही आया है। ये देखें जी दोस्तों, माशाल्लाह कबूतर, क्या बात। ये जी इसके चिट्ट पड़ी हुई है। ये देखें दोस्तों, ये हरा कबूतर है जी, इसे छोड़ देते हैं। उधर 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 छड़ उधर लहरा छड़ दें उस्ताद जी। हाँ जी, साड़ी फसल खराब ना करे। बोल नहीं रहे आज। ये जी दोस्तों, ये कबूतर है पैडी, ये भी हमने पकड़ा है और लाजवाब किसी का कबूतर है, वो भी मालिक इंतजार ही कर रहा होगा। दिखाओ जी, कैमरा नहीं चलाना आंदा नहीं यार, तेन पढ़न का फायदा की पुत्र। चलो ए देख, ये देखें जी दोस्तों, ये कबूतर का पर, नोवा पर देखें, ये भी बहुत काला सी। इनू भी लगता उस्ताद को डांगा पैन वाली ने जिन्हें कबूतर इस तरह की पटाई दी। यकीन मन, इनू डंडे फिरे बंदा है बंदे जिन्हें कबूतर डाया। देख, ये देखें जी दोस्तों, और ये देखें जी चिट्ट पड़ी हुई है कबूतर को, और ये भी हमने पकड़ा है। उस्ताद जी बैठे हुए थे और ये कबूतर आके बैठा दोस्तों। कबूतर ये देखें, भले कच्चा कबूतर उस्ताद जी देखो, ये भी कैसा कोई काला होना है, बहुत काला। उन्हें क्या होना, मेरा फटाफट ही शाम उड़न लग पे। और टैडी कबूतर है दोस्तों, देखें जरा। 5 बजे है, टाइम ही देख। हाँ नहीं, टाइम तो है, लेकिन यार देखो कबूतर का देखो अली भाई, गल पता की ये कबूतर फिट दे हो लैंदे बंदा। ये दोस्तों कबूतर पकड़े हमने 2, एक हरा और ये। तो ये इंशाल्लाह जी, अगर किसी दोस्त का यहाँ पे हो तो वो फ़ोन कर सकता है हमें। आपको पता है नंबर हमारा जी हर वीडियो में होता है 0323 4135 कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर इसी नंबर पर है। और बाकी फिर हम अपने उस्ताद जी से गपशप करते हैं। तो उस्ताद हमारा पूरा गर्म है जी, ना खैर किया मुझ पे नहीं, अली पे, क्योंकि अली ने घर से तैयारी की, मैंने तो वैसे ही छोड़ दी हमें कबूतर। तो माशाल्लाह उस्ताद जी, क्या हाल चाल है उस्ताद जी। आज दोस्तों पंजाबी में बात करेंगे, बड़े दिनों के बाद पंजाबी बोलने लगा। उर्दू बोल कर ना ज़बान, उर्दू में पक्की ज़बान हमने छोड़ दी हुई है अपनी, पंजाबी जो है। तो और उस्ताद जी सुनाओ ऐसे उस्ताद जी तुम आते हैं छड़े की गल कह रहे इस मैं तो बुलाया कबूतर भी करनी के साथ शो करेगा यार। गल ये कि देखो, अज तो पिछले मैंने तकरीबन 10 साल हो गए ने तुहाडे कोल। हाँ जी, 10 साल च तुसीं कदी भी फोन किया मैं ना आया हूँ। आएगा जी, रात नूं कीता तां आया, सुबह कीता तां आया। यार गल ये कि डेरा ही छत सी, उत्थे बहन उठन सारा कुछ सी, उत्थे मज़ा आया शौक करन दा। और तुसीं जदों बुलाया हुण मैं इस तो गर्म होया कि यार घरां च शौक नहीं हुंदे। मैनूं तो ये सी कि वो छत्तोबाजी लाई है अली। नहीं ऐसे छत्तो साज जी, मैं तो मतलब कर दिता क्योंकि मेरे को जल्दी का जा रखा कबूतरबाजी नहीं होंदी। मैनूं यही है कि अली ने बाजी लाई है जेदी वाली छत्तों, क्योंकि अगे भी उत्थों ही उड्डियां ते हुण भी है उत्थों ही लाई है। लेकिन मैनूं हुण आया तो जो मैनूं घर लैके आया तो मैं नहीं अच्छा लगा मैनूं, तो मैं उन्होंने मना किया कि भी ये शौक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि घरों चों लंघ के आना जाना नहीं अच्छी गल है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਹਲੇ 10,000 ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਜਿੰਦੀ ਵੈਸ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਪਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋ, ਬਕਾਇਆ ਕੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ, मैं जितना टाइम दे सकांगा मैं आगे दोस्तों अपनी छत का आपको जाके विजिट भी करवाते हैं। डेरे वाली छत का तकरीबन अली 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हमने उस छत पे जाके देखा भी नहीं, और उस छत पे ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਪ ਉਠਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਲੀ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ 6-6 ਸਾਲ ਲੰਘਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਯਾਸੀਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 1 ਸਾਲ ਉਡਾਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੋ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੇ ਆਏ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਅਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਥਾਪੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦਬ ਬਾਮੁਰਾਦ, ਬੇਅਦਬ ਬੇਮੁਰਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਆਨੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਤਾਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਗੈਰਤੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਲੇ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਟੌਪ ਦਾ,
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, 10 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਫੜਕਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਛੱਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਜੇ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੁੰਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, नाश्ता लेके आया। अल्लाह के हुक्म उस्ताद को पता है यार बच्चे साढ़े भूखे बैठे थे। दोस्तों ये आपसे बात करने का ये मतलब है कि यार बड़े बड़े उस्ताद हैं, लेकिन हमारे उस्ताद ने आज तक जो है ना हमें दिया ही है, हमसे कुछ मांगा नहीं। नहीं तो बड़े उस्ताद ने कबूतर वेले ना चंगे शिगिर्द को कहने फलाना कबूतर ले आई, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਘਟਾ ਵੱਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਈਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ से हट के आपसे बात करो, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਔਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕਿੰਜ ਕਰੀ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਤੇ शुरू हो जाना उस्ताद का लिखना। आप दोस्तों से शुगल कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उस्ताद ने बताया ज़रूर है, लेकिन उस्ताद जी कभी कापी की है ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦ ਉਡਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੀਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀਦੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਉੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਦਣ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਗਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ehtiram ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਕਬੂਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
अपनी छत ते जाके डेरे वाली ते अपने दोस्तों को शौक करवावांगे इंशाल्लाह अनकरीब। अगला सीजन आने तो पहले पहले साजी अल्लाह ने चाहे अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸਾਜੀ 8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। 8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह खैर करेगा दोस्तों। अल्लाह पाक खैर का टाइम लैके आवे। मजीद जो साल नैक्सट आएगा उस तो आने तो पहले पहले अल्लाह खैर किया असीं अपनी डेरे वाली छत बहाल करांगे क्योंकि शौक करना हुण क्योंकि छत ਉਹੀ है जिहड़ी अपनी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਛੱਤ ਲਿੱਤੀ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। लेकिन अल्लाह पाक ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਜੇਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਹਾਰ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਜੀ ਗੇਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਸਾਡੇ 4 ਤਵਾਰ ਬੜੇ ਹੜ ਫਸਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੇਲੀਓਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਵਾਰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਠੇ ਸਨ लेकिन जोर इन्हें पूरा लाया, मेहनत पूरी की। अल्लाह पाक ने सानू बहुत इज्जत दी सी कि पूरे सदर नू पता लगा कि यार कबूतर इन्ने जोगे नहीं। साजी टेंपरेचर लगे जो 3 बजे पहला निकलिया सी और सामने खलो के कबूतर 6:30 7 बजे बैठे 43 टेंपरेचर सी। देखो ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ 6 ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ 2-4 ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਾਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸੌਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅਲੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਦੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ। ਹਾਂ ਅਲੀ ਨੇ ਬਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਲੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਜਣੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੂ ਉਧਰੋਂ ਉਡਾਇਆ, ਜੇਠ ਜੇਦੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ, ਅਸੂ ਉਡਾਇਆ। ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਗਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। नेक्स्ट सीजन अल्लाह पाक जिंदगी दे, बशर्ते जिंदगी जी इसका नहीं पता बंदे का कि 1 मिनट का नहीं बंदे का पता कि कब क्या हो जाना है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। नेक्स्ट सीजन 2025 अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उस्ताद को भी, मुझे भी, अली को भी, तो जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बब्बर शेर ग्रुप को सदर के इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। नेक्स्ट सीजन जो उड़ेगा इंशाल्लाह हमारी डेरे वाली छत से उड़ेगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। जिस तरह भी थोड़े बहुत करके ना इंशाल्लाह ये हमने डेरे वाली छत बहाल करनी है। अल्लाह पाक खैर करेगा। तो साथ हमारे साथ है, अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आप दोस्तों को इंशाल्लाह डेरे वाली छत का भी विज़िट करवाएंगे, शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, तो आज आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की है अपने उस्ताद के साथ। बड़ी दफ़ा वीडियो बड़ी बनाई है, बड़े उस्तादों की बनाई है। आज जो रियल है मैंने अपने उस्ताद की बनाई है, उस्ताद यासीन की, क्योंकि आज तक मेरा उस्ताद भी नहीं आता वीडियो। जिस तरह अली शर्माता है ना वीडियो में आने से, साडा उस्ताद भी शर्मांदा है जी। बड़ा फोर्स कीता है, ठीक है ना, बड़ा कहना वा अली नूं भी कि वीडियो च आया कर। बहुत बंदा अली जेड़ा कि वीडियो ते जाण कदी टोपी अगे कर लेंदा, कदी मुंह परा कर लेंदा, शर्मांदा जिस तरह साजी कुड़ी है। और बाकी साडा उस्ताद भी है। अच्छा मजे दी गल उस्ताद जी मैं तुहानू दसां, शुरू जिन्ने चैनल बनाना सी ना और इन्ने कहा मैं चैनल नहीं बनाना, मैं कहा यार जेदी बना ला चैनल, कोई मसला नहीं, ठीक है। उदों टच मोबाइल भी यानी कि नहीं सी, मेरे को लेगा सी, मैं कहा यार कोई गल नहीं। लो जी टच मोबाइल ते चैनल बनाया
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਸ਼ਰਵਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ YouTube ਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਪੁਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਖੋਖਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਗ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਜ਼ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਜਿੱਦੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਯਾਸੀਨ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਖੋਖਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੋਖਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਚੈਨਲ, ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਨੀਲ ਨੇ। ਖੋਖਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ। ਬੜੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਲੜੋ ਨਾ ਝਗੜੋ। ਤੇ बाकी आज मैं बड़ी लंबी वीडियो बनाई है। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको डेरे वाली छत से इंशाल्लाह शो करवाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो किसी दोस्त का मेरी वजह से दिलाजारी हो तो माजरत है यार उसको दोस्त को। और ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਵਹਾਏ ਨੇ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪਈ ਹੈ। दूसरा टैडी कबूतर है जिदा भी दिल करे रब्ता करके लै सकता क्योंकि अली जट की छत तो जेदी की छत तो नहीं है क्योंकि जेदी ने तो भाई पैसे वट लेने होंगे ने सीधी उधर ते 5000 रेट लग जाना सी ਅਸੀਂ पैसे वट लेने दे ਇਹ छत तो फड़े ने जो ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। नहीं किसी ਨੂੰ अच्छा भी लगा ते ले ले अपना। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।